फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरण आए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वन्या कोली वन्या। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। वारी वंजा कोली वंजा, 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 वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। तू पर्वत मेरा ओला जी, वारी वंजा कोली वंजा। हाँ वारी वंजा कोली वंजा, तू पर्वत मेरा ओला राम। हाँ वार जाई लख 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 वरिया, जिन भ्रम परदा खोला राम। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी।
अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी साध ही। दीन दुनिया के मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी विच बालीए दो जहान, अमृत के दाते पुत्रां के दानी, सरबंस दानी, संत सिपाही कौम दे निधड़क जरनैल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, धन धन कलगी वाले पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के पावन अस्थानां ते, धन धन सिदकी सिख बाबा गुलाब सिंह जियां दे पावन अस्थानां ते हाजरियां भर रही गुरु की प्यारी साध संगत, शरदा भावना प्रेम ते सत्कार दे नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी महान बख्शिश होई है। पटवारी साहब भाई साहब भाई गुरबख्श सिंह जी, सुनाम वाला परिवार, फलेड़े वाला परिवार, अपने नानके नगर कलगी वाले पातशाह के पावन अस्थानां ते लंबे समय तो मन दियां भावनावां, अपनी लाइफ का एक बहुत सोहना ड्रीम अपने हिरदे विच लई बैठे काफ़ी सालों तो अज वो सुभाग समा आया जदों सतगुरां ने महान बख्शिशां कीतियां समुचे परिवार और रिश्तेदारां दे उपर अपनी गोद विच बिठाया। सतगुरां ने 3 दिन हो गए ने गुर शब्द का लंगर चलदियां, प्रशादे पानी का लंगर चलदियां, दिल खोल के सच्चे सुच्चे प्यार दे नाल ये जग कीता, महान जग कीता। कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम, कई जगों का फल मिलता है जदों असी शरधा भावना दे नाल गुरु की बाणी नाल जुड़ते हैं, गुरु की बाणी नूं प्यार करते हैं, गुरां दे अस्थानां दे नाल जुड़ के शब्द रूप हो के असी अपने समय अते सुआसां नूं सफल बनाउने आ। आओ सतगुरां दी हजूरी विच जितना समा अपने पास है उतना समा गुरमत विचार, गुरबाणी दी विचार, साध संगत सतगुरु महाराज जी दे पावन बचन हन। सिख ने जो मंगना है अपने गुरु कोलों मंगना है, क्योंकि गुरु का दर जो है सब निधान 10 अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। उस वाहिगुरु सतगुरु सच्चे पातशाह ने दुनिया भर दे जितने भी पदार्थ, जितने भी जो चीज़ वस्तु आपां वेखदे आ अपने हत्थ की तली उपर रखिया होया। सिख नूं अपने सिख नूं वाहिगुरु परमेश्वर गुरु साहब ने अपने हत्थ की तली तो चुक के वस्तु फड़ाउणी है, तो फिर उन्होंने बचनों नूं लिखिया जे वो भावना बन जाए, वो समा बन जाए, जो मंग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इहां ऊहां सच होवै। सतगुरां दी बाणी इस तरह सानू निवाजदे हन मेरे पातशाह। जिन्ना तकिया भरोसा पूरे गुरां दा, रहा ना कोई घाटा उसनू। जिन्ना तकिया भरोसा पूरे, रहा ना कोई घाटा उसनू। भरोसा पूरे गुरां दा, रहा ना कोई घाटा उसनू। जिन्ना तकिया भरोसा पूरे गुरां दा, रहा ना कोई घाटा उसनू। जिन्ना तकिया भरोसा पूरे गुरां दा, रहा ना कोई घाटा उसनू। जिन्ना तकिया भरोसा पूरे गुरां दा, रहा ना कोई घाटा उसनू। जिन्ना तकिया भरोसा पूरे गुरां दा, भरोसा पूरे, रहा ना कोई घाटा उसनू। जिन्ना तकिया भरोसा पूरे गुरां,
ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਹਾ 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 ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਓਟ ਤੱਕ ਲਈ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ, ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ, ਮਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗਈਆਂ, ਬੇਅਰਥ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਐਡਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ, ਮਾਇਆ, ਜਾਇਦਾਦ, ਨੌਕਰੀ, ਚਾਕਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਸੋਚੋ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਦੁੱਧ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ,
वो वाहिगुरू दाता है। एक चीज़ मंगनी पैंदी है, वो किहड़ी? विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो, ये मंगना पैंदा। इनू कोई भागां वाला मंगदा है, इनू इहदे वल सिख ध्यान ही नहीं दिंदा, क्योंकि साईं नाम अमोल कीमना कोई जान दो। जिन्ना भाग मत्था है से नानक हर रंग मान दो। जिहड़ी चीज़ मंगनी सी वो मंग नहीं रहा। हालांकि सतगुरां दा शब्द आउंदा है, पावन बाणी दा शब्द आउंदा है। सतगुरु महाराज जी दा बचन है, कानड़ा महला पंजवा, जन को प्रभ संगे असनेहो, साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सब के हो रहाओ। मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत देह, मुगत मुक्त जुगत भुगत। ये सारियां चीज़ां वाहिगुरू दे दर तो सिख ने मंगनियां ने, पर पहला मंगया मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे, ते अगे फिर ये कोई कोई मंगदा मुकत जुगत, मुकत भुगत जुगत। जदों असी ये नहीं मंगांगे ना, उपरलियां मंगियां व्यर्थ गईयां, इन्हां दे नाल ये मंगना है। सतगुरु सच्चे पातशाह सानू ओ जुगत दिओ, सानू ओ भुगत ओ बख्शिश करो, ते सानू ओ जुगत दसो किवें ये भव सागर नूं असी तरना है। इस करके मंगां दे विचों मुख मंग है जिहड़ी, वो वाहिगुरू दी याद मंगीए आपां। जदों असी टाहणियां मंगांगे, पत्ते मंगांगे, तां हो सकदा साडी मंग अधूरी होवे। जे असी जड़ मंग लईए, जड़, तां टाहणियां पत्ते विच ही आ जांदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दरख्त दी जड़ मंग लई, सारा दरख्त विच आ गया। जे टाहणियां पत्ते फल फुल मंगी जावांगे तां दरख्त तां परे खड़ा है ना। इस तरह वाहिगुरू जड़ रूप है। जदों असी वाहिगुरू नूं मंग लिया, पदार्थ अपने आप विच आ जांदा है। जदों शरीर है, परछावां तां शरीर दे नाल ही है ना, पदार्थ परछावां है, ते वाहिगुरू इउं कह लो भी एक बॉडी की तरह। परछावें की वैल्यू वो नहीं है, वैल्यू शरीर की है। इस तरह वैल्यू पदार्थां की नहीं है, वैल्यू वाहिगुरू दी है। वाहिगुरू मंगीए आपां, कोशिश करिए जिन्हां ने मंगिया सत संगत दे विचों मंगिया। सत संगत तो बगैर ये भावना नहीं बन सकती, किसी दी भी नहीं बन सकती। ना किसी दी पहलां बनी, ना अज बन सके, ना अगे नूं बन सके। सो प्यार वालिओ, कलगी वाले पातशाह बख्शिशां करदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिशां करदे ने। समय समय ते जिवें अपने ऐसे नगर दे विच जिस जगह ते आपां बैठे आ, सतगुरां दा प्यारा गुरसिख सिंह सिदकी सिख स्वर्णकार बाबा गुलाब सिंह जी, जिन्हां दी सेवा, जिन्हां दी मशक्कत, जिन्हां दा उच्चा आचरण, उहदे ते प्रसन्न हो के कलगी वाले पातशाह ने इत्थों आके अपने सिंह नूं गले दे नाल लाया। अपने सिंह नूं लोक ते परलोक दा आनंद बख्शिश कीता। किड्डे बड़े भाग होणगे, किड्डी वड्डी कमाई बाबा गुलाब सिंह दी। साडे छोटे जे नगर नूं आल वर्ल्ड दे विच दुनिया जाणदी आ, क्योंकि इतिहास दे विच नां चढ़ गया इस नगर दा। जिथे कोई पढ़दा है दर्शन करन वास्ते अंदर तांग पैदा हो जाती है। तो इस तरह काबल दे विच सतगुरां दी बड़ी संगत रहिंदी। गुरु नानक देव साहब जी दे वेले तो लैके काबल दे जिहड़े सिख सी, बड़े सिदकमान, बड़े भरोसे वाले, बड़े शरधा वाले। उत्थे एक अपनी खेती पत्ती करन वाला मस्ताना सिंह, क्योंकि भगतां दे वखरे वखरे सुभाਅ हुंदे ने, वखरी वखरा उन्हां दा जीवन हुंदा है। एक तां बंदगी दे विच ही जिंदगी बतीत कर जांदे ने, एक अपनी किरत करते हुए वाहिगुरू की बंदगी नाल करते ने। एक सूरबीर संत सिपाही देश कौम दे राखे बन के नाल बंदगी करते ने।
सतगुरां ने सानू सब नूं वखरियां वखरियां ड्यूटियां बख्शिश कीतियां होईयां ने। इस तरह भगतां दा जीवन हुंदा है। काबल दे रहण वाला भाई जगता मस्ताना सिंह है, मस्तानी बिरती है, चढ़दी कला दे विच रहिंदा है, हर वेले गुरु गुरु जपदा है। जिमें आपां हर साल विसाखी वाले दिन साबो की तलवंडी जाने, होले महल्ले ते आनंदपुर साहब जाने, तो अजकल तो यह भी बड़ा दुखांत है साडी कौम का। पत्रकार वीर साडे नौजवानों नूं पुछदे ने, कहंदे तुसीं आनंदपुर साहब आए हो, होले महल्ले ते आए हो, होले महल्ले का इतिहास की है? होला महल्ला किहनूं आखदे ने? तुसीं फतेहगढ़ साहब की धरती ते आए हो, इत्थे कलगी वाले पातशाह दे किहड़े साहिबजादियां दी शहादत होई है? तुसीं साबो की तलवंडी आ रहे हो, बैसाखी का मतलब की है? अफसोस दुखांत है अज कौम का, साढ़े 90% नौजवान पत्रकार नूं जवाब नहीं दे सके इस गल का। पढ़े लिखे जदों पुछदा पत्रकार भी तुहाडी डिग्री की है, कोई बच्चा आखदा जी मैं BA कर रहा, कोई बच्चा आखदा मैं MA कर रहा, कोई बच्चा आखदा मैं MA कर रहा, कोई बच्चा जवाब दिंदा मैं IELTS कर रहा। पर वो अपने विरसे नालों टुट गए, अपने इतिहास नालों टुट गए, जो कि एक बड़ी अफसोसजनक बात है। तोड़िया सानू किने? ये कोई अतकथनी नहीं है, तोड़िया किसने? अज दी जे सच्चाई पुछदे हो कौड़ा सच, तां अज जिहड़ा साडीआं जेबां दे विच मोबाइल है, ये मोबाइल सानू साडे विरसे नालों कोहां दूर ले गया। अश्लील फिल्मां, अश्लील गाउण वाले, अश्लीलता लच्चरता गाउण वाले, वो साडी जवानी नूं वो रंग चाढ़ दिता गुरमुखो, जिहड़े गुरु की बाणी तो मुनकर हो के बैठ गए, एक पंक्ति भी याद नहीं करते गुरबाणी की, अपने इतिहास तो कोहां दूर चले गए। मानो इउं समझते हैं भी असी एक मत्था टेकण तक सीमित रह गए, भी गुरु दे नाल साडा कोई लेना देना है ही नहीं। ये चाहिदा नहीं गुरमुखो। कलगी वाले पातशाह ने उही तो इशारा किया सी भी मेरा पंथ वसदा रहे, वधदा रहे, फुलदा रहे, मैनू अपने परिवार का, अपने पिता का, अपने 4 लालों का, अपनिया धर्म सपत्नियां माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी, माता जीत कौर जी, होर समुचे जाना तो प्यारे सिंघां दा रत्ती मात्र भी दुख नहीं, मेरा पंथ चढ़दी कला दे विच जावे। पर अज उन्हां गल्लां वाल जदों आपां झात मारदे आं, आपां अपने अपने घर दे विच वेख लीए भी उत्थे सिੱਖੀ दा बूटा किन्ना क प्रफुल्लत है अपने घरां दे विच। बस इहो ही कारण है। तां साध संगत भाई जगता अपनी किरत करन वाला मस्तानी बिरती वाला सिंह ते उहनूं आले दुआले दा जिहड़ा आंढ गुआंढ है ना, उहनूं जानण वाले ने वो कहिंदे ये तां कमला सिख है। वो हर वेले सुखमनी साहब कंठ करी फिरदा है, सुखमनी साहब की बाणी उहदे कंठ है, मूँह जवानी, वो 24 घंटे सुखमनी साहब ही पढ़ी जाता, सुखमनी साहब ही पढ़ी जाता है। कहते इहदा की है, तां कमला है। पर सतगुरां दी बाणी आखदी है भी जिहड़े वाहिगुरू दे नेड़े हो जाते ने ना, लोकां ने उन्हां नूं तकरीबन कमला कह के ही पुकारे है। प्यारे जी रहिंदे ने नजीक रब दे, मेरे प्यारे रहिंदे ने नजीक रब दे। प्यारे जी रहिंदे ने नजीक रब दे, मेरे प्यारे रहिंदे ने नजीक रब दे। प्यारे जी रहिंदे ने नजीक रब दे, मेरे प्यारे रहिंदे ने नजीक रब ने। मेरे प्यारे रहिंदे ने नजीक रब दे, वाह 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 वाह, रहिंदे ने नजीक रब दे। प्यारे रहिंदे ने नजीक रब दे, वाह 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 वाह, रहिंदे ने नजीक
रब दे मेरे प्यारे रहंदे नैन जीत रब ने बाबा बाबा रहंदे नैन जीत रब ने ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਖੇੜ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਲਾਦ ਦੀ ਰੰਬੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਨ ਏਵੈ ਜਾਲੇਨ। ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੋਹਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰੂੜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਭ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਖੂਹ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੂਪਨਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੂਪਨਖਾ ਆ ਕੇ ਲਛਮਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ। ਲਛਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਛਮਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਨੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਰੋਈ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਰੋਈ ਹੈ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਕੋਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਥ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦਛਣਾ ਮੰਗਦਾ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਛੁਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਕੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਅੰਗਦ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਭਪੀਖਣ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਪੀਖਣ ਬੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਥ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਪੀਖਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਵਣ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਰਾਵਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਨਾ, ਉਧਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 5-4 ਗੱਲਾਂ ਭਪੀਖਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਵਣ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲ ਕੀ ਕਹੇ ਸੀ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਮਾਇਣ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਵੇਂ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ ਭਪੀਖਣ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਪੀਖਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਪੀਖਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਬਈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹ ਸਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਭਵੀਖਣ ਜੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ ਭਵੀਖਣ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਭਵੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ ਭਵੀਖਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਵੀਖਣ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਚੱਲਿਆ। ਭਵੀਖਣ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਭਵੀਖਣ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵੀਖਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਭਵੀਖਣ ਨੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਘਨਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਭਵੀਖਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਬਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਾਵਣ? ਭੇਦ ਭਵੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੀ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਲੰਕਾਗੜ੍ਹ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਥਾ ਜੋਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਇਉਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਕੰਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸਹਿ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਝ, ਇੱਕ ਹੈ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਰਿੜਕਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੱਝ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ? ਬਈ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਉਚਰਹਿ, ਵਾਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹੋ ਕਰੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰਿਓ ਨਾਉ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆਂ।
ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਧਰਪੀਐ। ਧਰਪੀਐ ਭਾਵ ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਾਂਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤਿਆ ਤੂੰ ਪਰੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਰੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ 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 ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 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 ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 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 ਦਾਤਾ 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 ਜੀ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਂਦਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ
ਜਗਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ मैं सच कहना मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा ना उतरै शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हाँ घोली जियो घोल घुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ। कहंदे मैनू लै चल मैं बच नहीं सकता मेरे गुरु के दर्शना बिना मैं कल्ला जा नहीं सकता क्योंकि भोली बिरती सी मस्तानी बिरती सी। जथेदार कोरा जवाब दे गया। तैयारी हो गई आनंदपुर साहब नूं तुरन दी। जदों तैयारी होई ना वो जदों तुरन लगे क्योंकि जिहड़े बिरहों वाले ने ना बरागी ने जिहड़े राम वियोगी ना जीए जीए तां बौरा होए। महाराज जी कहंदे जिहड़ा राम दा वियोगी है ना विछोड़ा वाहिगुरू दा विछोड़ा आत्मा परमात्मा दा विछोड़ा ये जदों अख खुल जाती है तो उदों पता लगदा। उस तों पहलां तां विछोड़े दा अनुभव नहीं हुंदा ना तो कहते वो जिਉ नहीं सकता फिर गुरु के मिलाप तो बिना। तो हुण जदों तैयारी हो गई ना तुरन लगे आनंदपुर साहब नूं भाई जगता साइड ते खड़ा है। इतिहास कहंदा है भाई जगता उच्ची उच्ची रोन लग गया जिवें कोई बच्चे रोंदे ने इन्ना रोन लग गया। विच खड़ा सी भाई लद्दे वर्गा परोपकारी सिंह कोई। वो कहंदे भी जगता क्यों रोई जांदा है। वो कहते छड्डो ये तो इसे तरियाँ कदे हसन लग जाता रंग हसें रंग रोवें चुप भी कर जाहें परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे ना हाँ। कहते छड्डो यदा की है तो इसे तरह करता रहिंदा है। उहदा दिल खिंचिया गया जिहड़ा कमाई वाला सिंह सी ना उहदी नज़र पै गई भाई जगते ते। कलगी वाले पातशाह ने कौतक रचना है कलगी वाले पातशाह ने सानू सिक्ख्या देनी है। वो सिंह भज के जथे दे विचों भाई जगते कोल आ गया बुक्कल विच ले लिया। जगते आ रोण दा कारण की गल बच्चियां वांगू कहंदा मैं भी आनंदपुर साहब वाले गुरु नूं मिलना है मैं गुरु पिता दे दर्शन करने ने मैनू कोई लैके नहीं जाता मैनू झिड़कदे ने सारे इहदे पल्ले की है तो कुछ भी है नहीं। वो कहंदे फिर तू हुण रो ना मैं तैनू लैके चलांगा। सिंह ने जिम्मेवारी ले ली परोपकारी दरिया दिल गुरमखो गुरु नूं पत्थर नहीं चाहिए गुरु नूं मोम दिल सिख चाहिए ने प्यार वाले। पत्थरां दी लोड़ नहीं गुरु जी कहंदे पत्थर की कीमत उन्नी नहीं हुंदी जिन्नी मोम दिल हीरे बनना आपां ने हीरे। कहंदे मैं लैके चलना है मेरी जिम्मेवारी रही। वो नाल दे जिहड़े सी चलाक शैतान छल कपट करन वाले कहंदे गल सुन लै तेरी जिम्मेवारी है किते रस्ते च खोया गया जां सानू डिस्टर्ब कीता ये तो नचदा रहिंदा टपदा रहिंदा कदे कुछ बोलता कदे कुछ बोलता जां ये बाणी पढ़दा रहिंदा 24 घंटे सानू डिस्टर्ब करदा है। वो सिंह कहंदा भी मैं तुहाडे तो वख थोड़ा जिहा पिछे रह जा करांगा पर मैं तो भाई जगते नूं लैके जाऊँगा। संग तुर पिया आनंदपुर साहब नूं। हुण ये गल अपनी है गुरमुखो गल अपनी है। मान लो गुरु ग्रंथ साहब गुरु का घर है आनंदपुर साहब आपां अपने घरां विच रह के गुरु नालों प्यार तोड़ी बैठिया भी आपां कदों गुरु दे कोल भाई जगता बन के आवांगे। वो समा कदों आवेगा वो वेला कदों आवेगा। वेला लंघदा जांदा है भाई जगत तां बाजी जित गया आपां बाजी जितनी है। महाराज जी वार वार कहंदे ने बाणी विच ओ दिन कदों आउणगे जद तू नाम जपेगा कदों आउणगे जद तू नाम जपेगा। ओ दिन कदों आउणगे जद तू नाम जपेगा कदों आउणगे जद तू नाम जपेगा। ओ दिन कदों आउणगे जद तू नाम जपेगा कदों आउणगे जद तू नाम जपेगा। तां सतगुरु महाराज जी कहंदे वो दिन कदों आउणगे कदों जागेगा जदों तू गुरु की बाणी नाल जुड़न वाला कोई वेला बनेगा कोई अंदर शौक जागेगा। नहीं तो हुण वेखो किन्नी किन्नी उम्र अपनी लंघ गई वो शौक ही नहीं जागदा अंदर। जे जागदा थोड़ा बहुत फिर आ दुनिया की पकड़ है जिहड़ी दुनिया की मैकी पदार्थ ने जिहड़े ये सुरत नूं फिर थल्ले सिट लैंदे ने। इन्हां विचों निकलना है कोशिश करिए निकलिया जांदा है गुरु कृपा करदा है। तां ज्यों ज्यों आनंदपुर साहब नेड़े आउंदा है आनंदपुर साहब दीआं पहाड़ियां दे विचों ठंडी ठंडी हवा चलदी है ते भाई जगता जी इउं मस्तानी विरती
ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਹ ਬਚਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਪਾਤਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਹੋ ਹੈ, ਟਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੇਰੀ ਦਮੜੀ ਤੇਰਾ ਟਕਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮੁਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਨਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੈਣ ਨੇਤਰ ਭਾਈ ਜਗਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈ, ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਹ ਝੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਓਡੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੀ। 5-7 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 2-4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਦਮੜਾ
मत्था टेकिया, नमस्कार की, चरनां नूं मस्तक लाया। भाई जगते दियां भुब्बां निकल गईयां, भुब्बां निकल गईयां ते नाल की कहंदा आ भावना मंगदे ने गुरु जी साडे तो, मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन कर्मा वाला दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। भाग होआ गुर संत मिलाया, भाग होआ गुर संत मिलाया। भाग हुआ गुर संत मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया। भाग हुआ गुर संत मिलाया, भाग हुआ गुर संत मिलाया। प्रभ अविनाशी कर मैं पाया, प्रभ अविनाशी कर मैं पाया। प्रभ अविनाशी कर में पाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। प्रभ अविनाशी कर में पाया, प्रभ अविनाशी कर में पाया। कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन। मैं भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। भागा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। मैं कर्मा वाला जी दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। इउं सन्मुख खड़ के कहंदा सच्चे पातशाह धन सो वेला जित दर्शन करना, हाँ बलिहारी सतगुर चरना। पातशाह शुक्र है अज जिंदगी का वो दिन आया है, प्रतੱਖ सतगुरां दे दर्शन मैं कर रहा। तो सतगुर जी संघासन ते बैठे सी। घटना की वापरी, सज्जे खब्बे सतगुरां दे सूरबीर योधे हथियारां दे नाल लैस, बड़े बड़े कद, सोहणे मुख, इस तरह सोहणे पहरावे वाले वो खड़े ने। भाई जगते का जिहड़ा लिबास सी वो मैले कुचैले कपड़े सी, मस्तानी विरती सी ना। मस्तानी विरती दे लोग बाहरली सफाई का बहुता ख्याल नहीं रखते। तो उत्थे फिर सतगुर जी संघासन ते बैठे। आहा सिख का प्यार वेख के ना महाराज संघासन तो उठ के खड़े हो गए। उठ के खड़े होए, और जिन्हों दुनिया कमला आखदी, जिन्हों कहते ये तो किसी कम दा ही नहीं, मेरे पातशाह ने उठ के छाती नाल ला लिया। कहते जगतिया, हाँ महाराज, कहते तू निहाल, तू निहाल, तू निहाल, धन तेरी सिक्खी। कहते मैनू इहो जे सिखां दी लोड़ है। बस गल की सी ना, समझ गए होंगे। कोल खड़े जथेदारां दे हथियार डिग गए हत्थां दे विचों। ओहो सानू तो 20-20 साल हो गए गुरु जी दे सन्मुख खड़े हाँ। आ बंदा अज आया, सतगुरां ने छाती नाल ला लिया। अखीर पहले समय दे विच महीना महीना 2-2 महीने संगतां ठहरिया करदियां। भाई जगता अपनी मौज विच इउं सैर नूं चलिया जांदा शाम दे वेले, नाले बाणी पढ़दा, सिमरन करदा। वो तो एक सकेंट भी अपनी सुरत गुरु चरनां विचों नहीं कढ़दे। सकेंट भी उन्हां वास्ते कलयुग है। एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हुण कद मिली है फिर तुद भगवंता। तो जदों गए ना वो जोड़े जथेदार सी, कहते सतगुर जी तो जगते नूं बुक्कल विच ही लैंदे ने, प्यार ही बहुत करते हैं। हो सकता है किते आउण वाले समय दे विच जथेदारी इहनूं ना बना देण। फिर कहते चलो फिर अज गड्डी चाढ़ दिंने आ। चले गए 5-7 सिंह शास्त्र लैके, ते भाई जगते नूं जाके ना मार मार के डांगा अपने बल्लों मार के सिट आए। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। ते अखीर ते वो तो आ गए अपने वालों मार मुका आए।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਗਤਿਆ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰੀਦਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਏ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਗਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕਪਟ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਗਤਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਕਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਾ ਫਲੇੜੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕਦੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਇਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਸਮਾਗਮ, ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां।